Good evening. Good evening, sir. Yes. So I hope you have studied a studies lesson. நேற்று நடத்தினதெல்லாம் படிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So yesterday I have put some questions in group. Groupல ஒரு சில questions போட்டிருந்துச்சு. ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா? ஹலோ, நேற்று போட்ட கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடைச்சிட்டா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கிடைச்சி ஒன்றுக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் கிடைக்கல. லாஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் யாருக்காவது கிடைச்சிருக்கா? பாதி லாஸ்ட் ஒன் கிடைக்கல. ஓகே, மீதி எல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு தானே? ஓகே, ஸோ we can have a discussion on a studies topic. I hope my screen is visible to you. Is there any question? Screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the net charge of the peptide tyrosine, valine, arginine? So மூணு அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ஒரு பெப்டைடு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஒரு பெப்டைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. டைரோசின், வாலின், arginine pH 5. The pK of the alpha amino and carboxyl group are 9.6 and 2.3 respectively. The pKs of tyrosine and arginine side chains are 10.46 and 12.48 respectively. That is a question. Okay. Question is clear. So, before we are moving into this question, இந்த கொஸ்டினுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி I will give you another question, a simple question. Okay, look into this. The old one was from June 2020 first CSIR question. This is இது 2021 CSIR question. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. CSIR question June 2021 2021 CSIR question பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் பண்ணி பாருங்க. The pK of the ionizable group in the pK of the ionizable groups in the tripeptide, mono peptide, tripeptide shown below are indicated in structure. So, ஒரு பெப்டைடு பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுமா? How a peptide bond is getting formed. ஒரு பெப்டைடு பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. How does a peptide bond is forming? இது ஒரு அமினோ ஆசிட். Suppose one amino acid is here, COOH, CCOOH. CCO COOH, and there is NH3 plus, there is HR. One amino acid is here. If one more amino acid is here, that is CCOOH, and there is H is here, and R is here, and there is one NH3 plus or NH2 is here, NH2 is here. Okay. So when they are reacting together, what will happen, when they are coming together, this OH will combine with this OH will combine with this H. This OH will combine with this H, and they eliminate one molecule of water out. They eliminate one molecule of water out. As a result, these two amino acids will come in contact. The രണ്ട് amino acids ഒന്നാ ചേർത്തിരും. So the resultant amino acid will be in this manner. இங்கே C இருக்கு. Here it is NH3 plus will be there.
and here it is H, இங்க H இருக்கு, and there is R is here, and there is C double bond O is here, and there is one NH is here, and there is H is here, and R is here, and COOH is here. Ready? So if you are looking the bond formed here, இங்கே form பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த bondக்கு தான் this bond that is formed in between CO and NH, இந்த COக்கும் இந்த NHக்கும் இடையில form பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த bondக்கு தான் you can call it as peptide bond. இந்த bondக்கு தான் peptide bond ன்னு பேரு. This bond can be called as peptide bond. இந்த bondக்கு peptide bond ன்னு கூப்பிடலாம். இப்போ நார்மலா இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, நார்மலா இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, நார்மலா ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்கும்போது this is one amino acid CCOOH CCOOH, and there is NH3 plus CCOOH NH3 plus, and there is H, and there is R, and there is CCOOH CCOOH, and there is NH3 plus NH3 plus, and there is H and R. இப்படி ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்கும்போது நார்மலா இந்த அமினோ ஆசிட்ல இங்க பாருங்க, இதுக்கு ஒரு pK வேல்யூ இருக்கும். This one will be having a pK value, and this one will be having a pK value. இதுக்கு ஒரு pK value இருக்கும். This one will be also having a pK value. இதுக்கும் ஒரு pK value இருக்கும். And this one will be also having a pK value. இதுக்கும் ஒரு pK value இருக்கும். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் pK value இருக்கு because அவருக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? They can become deprotonated. இவருக்கெல்லாம் deprotonated ஆக முடியும். They can release H plus. அவருக்கெல்லாம் H plus release பண்ண முடியும். They can eliminate H plus. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கு. They can eliminate H plus. Okay. Sometimes இந்த R குரூப்பிலும் NH3COH இருந்தா இங்கேயும் pK value இருக்கும். If they can also eliminate H plus, இங்கேயும் pK value இருக்கும். ஆனால் when they join together, இவர் ரெண்டு பேரும் join ஆயிடுச்சுனா, when they are joined together, இவர் ரெண்டு பேரும் join ஆயிடுச்சுனா, then இங்கே ஒரு pK value இருக்கும். This will be having a pK value. இங்கிட்டு ஒரு pK value இருக்கும். ஆனால் இங்கே இதுக்கப்புறம் pK value இருக்காது. ஏன் pK value இருக்காது? இதுக்கு ஒரு H plus ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல. இதுக்கு இனிமே H plus ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. Because they already occupied in a bond. அவர் already ஒரு bondக்குள்ள போயிடுச்சு. And this can also will not be having a pK value. இதுக்கும் pK value இருக்காது. But this will be having a pK value. இதுக்கும் pK value இருக்கும். So ரெண்டு எண்டில் மட்டும்தான் ஒரு புரோட்டீன்ல pK value இருக்கும். So இது ஒரு ரெண்டு அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தது. இந்த மாதிரி எத்தனை அமினோ ஆசிட் 1/1/1/1 சேர்ந்தாலும் இந்த டெர்மினல் அமினோ ஆசிட் இந்த எண்டுக்கு இந்த புரோட்டீனோட, இந்த எண்டுக்கு இந்த புரோட்டீனோட N terminal end ன்னு கூப்பிடலாம். N terminal end. எந்த எண்டில் NH3 இருக்கா அது N terminal end. எந்த எண்டில் COH இருக்கா அதுக்கு C terminal end ன்னு பேரு. This can be called as C terminal end. The C terminal endல் ஒரு pK value இருக்கும். That can become, அதுக்கு ionize ஆக முடியும். That is ionizable group. அவ்வளவுதான். pK value means pK value இருக்குன்னா ionizable ஆக முடியும். அவ்வளவுதானே. So it is இதுக்கு ஒரு C terminal endலும் அந்த மாதிரி N terminal endலும் மட்டும்தான் ionizable group இருக்கும். pK value அங்க மட்டும்தான் இருக்கும். Whereas அதுக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய, இதுக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல எதுவுமே இது இருக்காது, pK value இருக்காது, அந்த குரூப் எதுவுமே அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது. ஓகே, கிளியர் தானே இந்த பாயிண்ட்? ஆனால் இந்த R குரூப்ல pK வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டிபெண்டிங் அப்பான் அமினோ ஆசிட், டிஃபரெண்ட் அமினோ ஆசிட் இருந்தா இந்த இங்க pK வேல்யூக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் கிளியர் தானே? Clear? Yes, sir. Okay. Now come back. இப்போ ரிட்டர்ன் வந்துருங்க. We are moving to the question now. Sorry. Okay, so ready. Listen. Now in this question, இப்போ நீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க. The pK of ionizable group in a tripeptide shown below are indicated in structure. ஒரு ட்ரைபெப்டைடு இங்கே கொடுத்திருக்கு. இதுதான் அந்த ட்ரைபெப்டைடு. அந்த ட்ரைபெப்டைடுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு NH3+ இருக்கு. அந்த NH3+ ஓட pK வேல்யூ வந்து 9.8.
இங்க ஒரு COOH இருக்கு, ஒரு COO மைனஸ் இருக்கு. அதோட pK வேல்யூ எவ்வளோ? pK வேல்யூ இஸ் 2.2. அதோட pK வேல்யூ வந்துட்டு 2.2. அதோட pK வேல்யூ. இங்க வந்துட்டு ஒரு NH3 பிளஸ் இருக்கு. The pK value of that compound is 10.5. So இங்க 9.8 இருக்கு, இங்க 9.8 இருக்கு. And here it is 2.2, இங்க 2.2 இருக்கு. And here it is 10.5, இங்க 10.5 இருக்கு. இப்படி ஒரு அமினோ ஆசிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சாரி, இப்படி ஒரு புரோட்டீன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது இந்த புரோட்டீன் ஃபுல்லாவே நீங்க முன்னாடி அமினோ ஆசிட் வச்சு எப்படி பண்ணிருந்தீங்களா அந்த மாதிரி இந்த புரோட்டீன் வச்சு பண்ணும். இப்ப பாருங்க, இதுல எங்க அயனைசபிள் குரூப் இல்ல, எங்க அயனைசபிள் குரூப் இல்ல. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருந்துச்சு, the ionizable groups are not present here. இந்த இடத்துல அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது. ஹியர் இங்க இது ஒரு பெப்டைடு பாண்ட், இது ஒரு பெப்டைடு பாண்ட். நான் ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்கிறது ஒரு பெப்டைடு பாண்ட். இந்த NH-க்கும் இந்த COH-க்கும் அயனைசபிள் குரூப் இருக்காது. அண்ட் செகண்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க திஸ் ஒன். இங்க பாருங்க, இங்கிட்டும் இந்த COH-க்கும் இந்த NH-க்கும் அயனைசபிள் குரூப் இருக்காது. இதுக்கும் அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது. அப்ப டோட்டலி இங்க பார்க்கும்போது நீங்க இங்க பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஹேவிங் இதுக்கு 3 அயனைசபிள் குரூப் தான் இந்த டோட்டல் புரோட்டீனுக்கு இருக்கு. இந்த டோட்டல் பெப்டைடுக்கு 3 அயனைசபிள் குரூப் தான் இருக்கு. அந்த 3 அயனைசபிள் குரூப்போட வேல்யூ நம்ம சொல்லியாச்சு. 0ல இருந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட். 0ல ஒரு பாயிண்ட், 2.2ல ஒரு pK வேல்யூ இருக்கு. நெக்ஸ்ட் pK வேல்யூ எங்க இருக்கு? 9.8ல ஒரு pK வேல்யூ இருக்கு, 9.8. அண்ட் நெக்ஸ்ட் pK வேல்யூ எங்க இருக்கு? 10.5ல நெக்ஸ்ட் pK வேல்யூ இருக்கு. 10.5ல ஒரு pK வேல்யூ இருக்கு. அப்ப எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்னா இது வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஹேவிங் யுவர் நோட் புக். இப்ப நோட் புக் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுங்க. அது கால்குலேட் பண்றதுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துல இது ஃபுல்லாவே, எந்த இடத்துல இது டோட்டலாவே, நவ் கன்சிடர் திஸ் டோட்டல் ஆஸ் அன் அமினோ ஆசிட். நீங்க நேத்து ஒரு அமினோ ஆசிட் பண்ண மாதிரி இது ஃபுல்லாவே ஒரு அமினோ ஆசிடா கன்சிடர் பண்ணுங்க. எந்த இடத்துல நெட் வேல்யூ 0 வருதுன்னு பாருங்க. எந்த இடத்துல நெட் வேல்யூ 0 வருதோ what we have to calculate the isoelectric point of this peptide. இந்த பெப்டைடோட ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் தான் பார்க்க வேண்டியது. எந்த இடத்துல 0 வருமா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய 2 pK வேல்யூ நீங்க ஆட் பண்ணுங்க. அதை ஆட் பண்ணி அதை 2ஆ டிவைட் பண்ணுங்க. what you will be getting is the answer. கிடைக்கிறதா இருக்கும் ஆன்சர். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது பண்றதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்களே பண்ணுங்க. ஸ்ரீராம் ஹலோ. ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் கிளாஸ் இல்லையா? இமாயா Yes, sir. நேத்து வரலையோ? Yes, sir. வந்துருச்சு. ஓகே, ஓகே. ஐ ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் யுவர் क्वेश्चन. இப்போ ஓகே, ஸ்டார்ட். ஐ வில் செக் நீங்க எப்படி பண்ணிருக்குன்னு நான் இப்போ செக் பண்ணுவேன். ஐ வில் ட்ரை டு சென்ட் இன் வாட்ஸ்அப். எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்ல ஒன் டைமா அந்த ஆன்சர் எப்படி பண்ணிருக்குன்னு அனுப்பணும். and you have to tell me the answer also. ஓகே, ஆன்சர் கிடைச்சவரு அந்த நோட் புக் போட்டோ எடுத்து குரூப்ல போட்டுருங்க. ஒன் டைம் போட்டோவே போட்டா போதும். ஐ நீட் 15 ஃபுல் மெம்பர்ஸ் இருக்கு. 15 மெம்பர்ஸ்ல இருந்தும் ஐ வாண்ட் டு கெட் தி ஆன்சர். அதுக்கு தான் நான் ஆப்ஷன் இங்கே போடாம இருக்கு. ஆப்ஷன் நான் போடல. உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்க்கலாம். சார் ஆ சார் இங்க சிஓஓ மைனஸ் மட்டும் இருக்கு. ஆ பட் ஆனா அதை கன்சிடர் பண்ணும்போது சிஓஓ ஹெச் தான் கன்சிடர் பண்ணுமா? ஆமா, அது COH தான். ஓகே சார். ம்.
I got the answers from I got the answer from Purnima, that is correct. Bharat, that is correct. And Udayasri, that is correct. Very good. Subulashmi, Subulashmi பண்றதெல்லாம் correct, but the addition மட்டும் ஒரு வாட்டி பாருங்க. ஓகே, அது கையில பண்றதா இருக்கும் தானே? ட்ரை. ஓகே. ரெடி. Kamakshi, that's also correct. Very good. Shahbaz, correct. Good. Azharuddin delete பண்ணிருக்கான். There, okay, good. Sunis, Amina, good. Shan, good. Okay, okay, ready. Super. You can do. And Salil Hadi is also correct. Okay, very good, very good. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா உங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ண முடியும். So we are moving towards the question that I asked yesterday. நேத்து நான் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ நீங்க பண்ணுங்க. I'm wiping this. யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இது எப்படி பண்றது? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? Anyone is having doubt? எல்லாருக்கிட்ட இருந்த ஆன்சர் கிடைக்கல. ஒரு சில பேர் ஆன்சர் அனுப்பல. சில ஆன்சர்ஸ் இப்போ வருது. ஓகே. Azhar, good. Okay, we can move to the next question. இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, இங்க இதுக்கு if you're looking to this in this amino acid, you know, in the amino acidல even though there is R group இருந்தாலும் there is no pKa. R group இருந்தாலும் there is no pKa. R group இருந்துட்டு இங்க pK வேல்யூ இல்ல. இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரு R group இருக்கு and there is no pKa. No pKa. But this amino acid is only having pKa. இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு மட்டும் நம்ம pK வேல்யூ இருக்கு. ஏன் ரீசன்? அமினோ குரூப்பும் ஹலோ கார்பாக்சி ஷான், குரூப்பும் ஷான் சொல்லுங்க. ஆர் குரூப்ல அமினோ குரூப்பும் கார்பாக்சி குரூப்பும் இல்ல. வெரி குட். ஆர் குரூப்ல அமினோ குரூப் அல்லாட்டி கார்பாக்சில் குரூப் அப்படி இல்ல. ஆர் குரூப்ல there is no ionizable group. அதுதான் ஆன்சர். ஓகே, புரியுதா? there is no ionizable group. அதுதான் ஆன்சர். you got it? ஏதாச்சும் ஒரு அயனைசபிள் குரூப் இருந்தா போதும். ஏதாச்சும் ஒரு அயனைசபிள் குரூப் இருந்தா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு குரூப் சொல்லும் போது இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் வாட் ஒரு இஃப் தேர் இஸ் டைரோசின். டைரோசினுக்கு எப்படி இருக்கும்? இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, this is CCOOH and there is NH3 plus and there is H and here it is CH2 and here it is in this manner. In this manner, if there is one OH, இங்க ஒரு OH present ஆயிருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. If there is one OH is present, இங்க ஒரு OH present ஆயிருக்குன்னா இந்த H-க்கு அயனைஸ், இந்த H ரிமூவ் பண்ண முடியும் தானே? புரியுதா? that is ionizable தானே? ஸோ இந்த மாதிரி அயனைசபிளா இருந்தா போதும். இதுக்கும் ஹெச்ஆர் ரிலீஸ் பண்ண முடியும், சிஓஹெச்சுக்கும் ஹெச்ஆர் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஆனா CH3க்கு ஹெச்ஆர் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி, இங்க இருந்து ஒரு H கிடைச்சிருக்கு, இங்க இருந்து ஒரு பாண்ட் கிடைச்சிருக்கு. கார்பனுக்கு வேலன்சி 4 தானே? ஸோ அந்த மாதிரி they can release or not. அவருக்கு ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா இல்லையா அது பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ COH NH3 அந்த மாதிரி இல்ல. if there is ionizable group is present or not, ionizable group இருக்கா ionizable group இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி we can determine whether it is having pK value or not. Okay, that is clear. So we were having another question yesterday. Now we can discuss that.
This is a question. I hope it's this one. Idane. Okay, come on. What is the net charge of the peptide tyrosine, valine, arginine? Tyrosine, valine, arginine. What is the net charge of tyrosine, valine, arginine at pH 5? The pKs of the alpha amino and carboxyl groups are 9.6 and 2.3 respectively. What is alpha amino and alpha carboxyl group? Alpha amino and alpha carboxyl group means இந்த கார்பனுக்கிட்ட அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறவர். ஆல்பா கார்பனுக்கிட்ட அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆல்பா கார்பனுக்கிட்ட அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய this is that ஆல்பா கார்பனுக்கிட்ட அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய this is alpha carbon. அமினோ குரூப்புக்கும் கார்பாக்சில் குரூப்புக்கும் அதோட பிகே வேல்யூ கொடுத்திருக்கு 9.6 2.3 கொடுத்திருக்கு. The pKs of tyrosine and arginine, டைரோசினுடையும் ஆர்ஜினுடையும் பிகே வேல்யூ அப்படின்னா டைரோசினுக்கும் சைடு செயின்ல பிகே வேல்யூ இருக்கு, ஆர்ஜினுக்கும் சைடு செயின்ல பிகே வேல்யூ இருக்கு. அதோட வேல்யூ கொடுத்திருக்கு 10.1646 and 12.48 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஆனா வலைனோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இதுதான் வலைன் CCOOH and there is NH3 plus NH3 plus H ஆரோட பிளேஸ்ல எப்படி வலைன் எப்படி CH CH3 CH3. இங்க அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது, இங்க அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது. ஆனா ஆர்ஜினுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க படிச்சிருக்கு, ஆர்ஜினுக்கும் டைரோசினுக்கும் அயனைசபிள் குரூப் சைடு செயின்ல இருக்கும். ஓகே, so what is the question? What is the net charge? What is the net charge? pk value கேட்கல, what is the net charge? net charge எவ்வளவுதான் கேட்டிருக்கு. இந்த புரோட்டீனோட இந்த மூணும் சேர்ந்த புரோட்டீனோட நெட் சார்ஜ் எவ்வளவு, அதுதான் கொஸ்டின். நெட் சார்ஜ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க இப்போ முன்னாடி பண்ண கொஸ்டின்ல சார்ஜ் வச்சுதான் நீங்க எல்லாமே கால்குலேட் பண்றது. சார்ஜ் இப்போ நீங்க இந்த பிஹெச்ல இவ்வளவு சார்ஜ், இந்த பிஹெச்ல எவ்வளவு சார்ஜ், இது கேட்டது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான். பிஹெச் 5 இருக்கும்போது நெட் சார்ஜ் என்ன இருக்கும், அது மட்டும் தான் கொஸ்டின். பிஹெச் இஸ் 5, வாட் இஸ் நெட் சார்ஜ்? ஓகே, பண்ணுங்க. முன்னாடி மாதிரி பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் அனுப்புங்க. ஸ்டார்ட். ஓ sorry.
I'm waiting for the answers. ஹலோ, ஆன்சர் எதுவும் வரல. ஹலோ, ஹலோ, அங்க இருக்கீங்களா? சார். சார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம் எதுவும் பேசல. சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் பண்ணிட்டு ஓகே. ஹலோ சார். சொல்லுங்க. சார் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் நான் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்றேன் கிளாஸ்ல. ஸோ அதான் பிஃபோர் கிளாஸஸ் நான் முன்னாடி நான் கூப்பிட்டேன். போன கிளாஸ்ல வந்திருந்தா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்கு நான் கூப்பிட்டேன் முன்னாடி. ஓ சாரி சார் ஆக்சுவலா லைக் ஐ கான்ட் அட்டெண்ட் த கிளாஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தீங்களா? இல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸும் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல நான் ஆக்சுவலி. இதுதான் முதல் கிளாஸா? எஸ் சார் எஸ். ஸ்ரீராம் எங்க இருந்து? சென்னையா, சார் கோயம்புத்தூர்? கோயம்புத்தூர் சார் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர். ஓகே. ஸோ ஸ்ரீராம், கிளாஸோட வீடியோஸ் குரூப்ல இருக்கும். அந்த வீடியோஸ் எடுத்து பாருங்க. டவுட் இருந்தா கேளுங்க.
Sure, sir. நேத்து நடந்த கிளாஸோட இது நான் பேஸ் பண்ணல. நான் இப்போ பேஸ் பண்ணி தரேன். Okay, sir. I will put into. So, Okay. yes, sir. Thank you so much for the video, sir. Yeah, I'm grateful. Thank you. நேத்து நடந்த கிளாஸ் நான் இப்போ குரூப்ல போட்டிருக்கு. ஜூம் கிளவுட்ல தான் அந்த கிளாஸ் இருக்கு. அந்த லிங்க் Okay. கிளிக் பண்ணி இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்கோட் டைப் பண்ணுங்க. யூ கேன் Ah, டைரக்ட்லி என்டர் இன்டு த கிளாஸ். ஓகே. thank you so much. Thank you so much. படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் இப்போ ரிவிஷன் தான், அந்த கிளாஸோட ரிவிஷன் தான் இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்றது. ஸோ கொஸ்டின் பண்றது தான். அப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்க. அண்ட் ஐ வில் Sure, கிவ் sir. சம் ஹோம்ஒர்க் ஆல்சோ. Oh, thank you so much. Thank you so much. Yeah. ஸ்ரீராம் என்ன பண்றது? எம்எஸ்சியா? PhD, sir. I'm PhD, doing yeah. yeah. டாபிக் Cancer biology. ஓ, எத்தனாவது வருஷம்? This is my third year, sir. Actually. தேர்ட் இயரா? பேப்பர் எல்லாம் போட்டுச்சா? Communicate பண்ணிருக்கேன், sir. It's under review. So, yeah. ஓகே ஓகே, நைஸ். Yeah. Thank you, sir. மமைலின் என்ன கேன்சர் செல்ஸ் தான் பண்றது? Sir, currently breast cancer சிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சார். ஓ, அதுக்கு என்ன ட்ரக் லைன்ஸ் அப்படியா? மோஸ்ட்லி லைக் பிளான் மெட்டபாலைட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன், சார். ஓகே 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 ஓகே. பாட்டனியா zoology-யா? Sir, basically I'm from microbiology. Okay. But currently I'm working in nanoscience technology. Okay, okay. Super. Yeah. Thank you, sir. Okay, good. Other students, you can put answers in the group now. ஒரு கொஸ்டினுக்கு இவ்வளவு நேரமா? ஷஹபாஸ், எஸ் சார். ஆன்சர் அனுப்புங்க. சார் ஸ்டக் ஆயிருக்கு சார். ஸ்டக் ஆயிருக்கா? எங்க ஸ்டக் ஆயிருக்குன்னு குரூப்ல அனுப்புங்க. லெட் மீ செக். இது ஆர்கினில் 2 NH இருக்குது. அது ஆர்ஜினில் ஆர்கினில் 2 ஸ்ட்ரக்சர்ல NH2 2 NH2 இருக்கு. ஆர்ஜினின் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ல 2 NH2 இருக்கா? ஆ அதனால என்ன? அதனால என்ன பிரச்சனை? அதனால அது கரெக்டும். ஆர்ஜினில் 2 NH இருக்கு. சோ வாட்? அதனால பிரச்சனை எதுவும் இல்லையா? பிளஸ் வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு. பிரேக் நான் பிரேக் ஆயிடுச்சு. பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸ்மால் சார், எஸ் சார். ஆன்சர் அனுப்புங்க. வரலையே சார். ஆன்சர் வரலையோ? இது யாருக்கும் வரலையோ? அமீனா பண்ணிட்டு இருக்கா? இவ்வளவு நேரம் பண்ணியாச்சுன்னா சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம் டைம் முடிச்சிடும். பரத், பரத்குமாரன், பரத் எதுவும் பேசல. சுதர்ஷினி,
யாராவது ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. தர்ஷினி சொல்லுங்க. சார் எஸ்டர்டே கிளாஸ் வரல சார், ஸோ அதனால இதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல சார். நீங்க போட்ட வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நேத்து வரல. சார். சார் சம் ஃபேமிலி இஷ்யூ சார். ஓகே ஓகே. இமாயா சார் நேற்று கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல சார். சொன்னேன். நேத்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல. அப்ப நீ தானே கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னது நேத்து அட்டன் பண்ணிச்சு. இல்ல சார் அட்டென்ட் பண்ணலன்னு தான் சார் சொன்னேன். அட்டன் பண்ணல நான் சொன்னேன். அட்டன் பண்ணல. டெய்லி அட்டன் பண்ணணும். சார் நேற்று ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமா கைட் கூட பேச வேண்டியது இருந்துச்சு சார். ஸோ அதை ஓகே அவாய்ட் ஓகே பண்ண ஓகே. முடியாது. அப்படி அட்டன் பண்ண முடியலன்னா சீக்கிரம் ரெக்கார்டு வீடியோ கேட்டு வாங்கணும். நைட்டே வாங்கி கேளுங்க. இப்ப நான் மறந்துருச்சு. இப்போ அவர் கேட்ட டைம்ல தான் எனக்கு வீடியோ ஞாபகம் வந்தது. ஓகே. நான் பார்த்து சார் நீங்க அனுப்பல. ஓகே சார் இன்னைக்கு கேட்டு கேட்டு வாங்கிடுங்க. வீடியோ டெய்லி ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். அது ஜஸ்ட் அனுப்பணும் அவ்வளவுதான். ஓகே சார். கிளாஸ் முடிஞ்சா மறந்துடும். ஓகே. நீங்க எது வாங்கி கேட்டு மட்டும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு வந்துருக்கீங்க. இல்லாட்டி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஓகே சார். ஓகே. காமாட்சி எஸ் சார். ஆ இன்னும் சால்வ் பண்ணல சார். கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்னு தெரியல அந்த சார். அந்த அந்த கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ் எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க. நம்ம அதுல இருந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். எங்க ஓகே கன்ஃபியூஷன் சார். சொல்லுங்க. எனக்கு ஆக்சுவலா அந்த pKa's of tyrosine and arginine side chains are 10.46 and 12.48 இருக்கு சார். அந்த என்ன பண்ணணும்னே ஐடியா இல்லை சார். இங்க பாருங்க. ஷான் ஆன்சர் அனுப்பியிருக்கு. ஒரு வாட்டி பார்க்கட்டும். ஷானுக்கு வெரி குட் ஷான். ஆஹா சூப்பர். நைஸ். வெரி குட். ஓகே குட். ஒரு ஜேஆர்எஃப் நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே. நம்ம காமாட்சி தானே இப்ப வி ஆர் டாக்கிங் ரைட். சார் இப்போ இங்க பாருங்க என்ன the thing I am writing here. இப்படிதான் அமினோ ஆசிட் இருக்கு. அமினோ ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு? அமினோ ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு டைரோசினுக்கு அப்புறம் ஒரு வெலைனு, அந்த வெலைனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்ஜினின். ஓகே. அந்த அமினோ ஆசிடோட என் டெர்மினல் எண்ட் எங்க நைட்ரஜன் ஃப்ரீயா இருக்கும், NH3 எங்க ஃப்ரீயா இருக்கும், இந்த இடத்துல NH3 ஃப்ரீயா இருக்கும். திஸ் என் டெர்மினல் எண்ட். இங்க தான் NH3+ இருக்கும். திஸ் இஸ் NH3+. எந்த இடத்துல COOH ஃப்ரீயா இருக்கும்? இங்க தான் COOH ஃப்ரீயா இருக்கும். திஸ் எண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் COO- or COOH. இந்த இடம் தான் COOH இருக்கு. அப்படிதானே? ரெடி. ஸோ பிகே வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. பிகே வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு. இன் கொஸ்டின் the pKs of alpha amino acid. இது ஆல்பா அமினோ தானே. டைரோசின் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆல்பா அமினோ தான் இது. ஆல்பா அமினோடையது 9.6. இதோட பிகே வேல்யூ வந்துகிட்டு 9.6. வெரி குட். இதோட பிகே வேல்யூ வந்துகிட்டு the pKs of alpha and carboxyl குரூப்புக்கு 2.3. கார்பாக்சில் குரூப்புக்கு 2.3. அதுவும் கிளியர். ஓகே. இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க சைடு செயின். எங்க சைடு செயின் இருக்கு? the pKs of tyrosine and arginine. டைரோசினுக்கும் சைடு செயின் இருக்கு. டைரோசின் சைடு செயின்ல OH தான் இருக்கு. அது ஏதோ இருக்கட்டும். OH தான் இருக்கு. டைரோசினோட சைடு செயின்ல OH தான் இருக்கு. ஆர்ஜினின் இருக்கு. ஆர்ஜினோட சைடு செயின் இருக்கு. ஆர்ஜினின் சைடு செயின்ல ஏதோ இருக்கட்டும். அங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துகிட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ there? கொடுத்துருக்கா இல்லையா? ஆர்ஜினோட 12.48. ஆர்ஜினின் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருக்கு. ஆர்ஜினா அமினோ குரூப் தான் அங்க இருக்கும். ஆர்ஜினோட சைடு செயின்ல இட் இஸ் ஹேவிங் 12.48. அது 12.48 கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு. அது 12.48. இந்த டைரோசினுக்கு OH அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு 10.46. 10.46. ஓகே. ஸோ இப்போ முன்னாடி ஷாபா சொன்ன மாதிரி there is no confusing. ஆர்ஜினுக்கு 2 அமினோ குரூப் கிடையாது. ஆர்ஜின்ல இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரு சைடு செயின்ல இந்த குரூப்புக்கு மட்டும் தான் அயனைசபிள் நேச்சர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆளு வந்து ஜாயினிங்ல தான் இருக்கு. இது மட்டும் தான் ஃப்ரீயா இருக்கு. இவருக்கு மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். இட் கேன் ஓன்லி ரிலீஸ். ஸோ இது வந்து this molecule can release and this molecule can also release. This can also release. This can also release. இது எல்லாமே அயனைசபிள் குரூப். இப்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் தானே? இப்ப காமாட்சி டவுட் கிளியரா? எஸ் சார்.
இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னும் ஷான் மட்டும் தான் குரூப்ல போட்டோ போட்டிருக்கு, வேற யாரும் போடல. ஓகே, ஒன்று பண்ணலாம். ஷான் ஒன்று பண்ணுங்க. ஷான், ஹலோ ஷான். அந்த போட்டோ குரூப்ல ஒன் டைம் அல்லாம அனுப்புங்க. கிளிக் போட்டோ அண்ட் சென்ட். ஃபுல்லா பண்ணல. இல்ல அது கரெக்ட் தான். ஃபுல்லா பண்ணலையோ? ஐ மீன் கரெக்டா எழுதல, எனக்கு புரியல மாதிரி. அது பரவாயில்ல, அது பரவாயில்ல, நீ போட்டுருங்க. நான் ஆன்சர் மட்டும் தான் பார்த்தது. ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். போட்டாச்சு. ஓகே, இல்லாட்டி நான் போட வேண்டாம் தானே. தட்ஸ் எனஃப். இப்போ பாருங்க, ஷான் குரூப்ல போட்டிருக்கு. ஷான் குரூப்ல போட்டதுல இருந்தே யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர். இப்போ where is the zitter ionic form is forming? எங்க தான் zitter ionic form? நோ, zitter ionic form பண்றது எதுவும் பார்க்க வேண்டாம். What is happening at net charge of peptide at pH 5? pH 5 இருக்கக்கூடிய net charge எவ்வளோ அதுதான் கேட்டது. So you can easily find out. Look here. ஷான் இதோட ஆவரேஜ் எடுத்ததா? ஆவரேஜ் எடுத்துச்சா? இல்ல அவருக்கு இல்ல. எப்படி பண்றது சொல்லுங்க. வந்து ம் அந்த 0க்கும் 2.3க்கும் 0.2 0க்கும் 2.3க்கும் இடையில டோட்டல் சார்ஜ் 2. டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்துருச்சு. 0க்கும் 2.3க்கும் இடையில அமினோ குரூப் NH3 பிளஸ்ஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அமினோ NH3 பிளஸ்ஸா இருக்கும். CO எப்படி இருக்கும்? ஹெச்சா இருக்கும். தென் OH எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கும். அப்ப சார்ஜ் எவ்வளோ? 2. 2 ஸ்டெப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் தானே. செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஆன்சர் கிடைச்சிடும் தானே. 2.3க்கும் 9.6க்கும் இடையில தான் யாரு வருது? 5 வருது. ஸோ லுக்கிங் இன்டு த 5ல பார்க்கும்போது ஒரு NH3 இருக்கும். ஒரு NH3 இல்ல, ஒரு COH CO மைனஸ் வருது. குட். அதுக்கப்புறம் OH அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஒரு 2 பிளஸ் சார்ஜ் ஒரு மைனஸ் சார்ஜ். அப்போ சார்ஜ் 1 2.3க்கும் 9.6க்கும் மத்திய அவ்வளோ 5 வருது. அப்போ ஓகே லிசன். இப்போ நான் இங்க சொல்றது பாருங்க. pH 5 இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. at pH 5 pH 5 இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. we are having all these compounds. 4 காம்பவுண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு, 4 pK வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருக்கு. So at pH 5 what will happen to this amino acid? Alpha amino acid க்கு என்ன ஆகும்? This is a first amino acid. Alpha amino acid, alpha amino group க்கு alpha amino, what will happen to the alpha amino? Alpha amino ஓட pK வேல்யூ வந்து 9.6. pK வேல்யூ வந்து 9.6. அப்படிதானே? 9.6. pK வேல்யூ 9.6 இருக்கும்போது pH எவ்வளோ? pH 5. pH 5 இருந்தா pH 5னா pH கம்மி தானே. pH கம்மி, ஆனா pK வேல்யூ வந்து 9.6 ஆயிடுச்சு. pK வேல்யூ வந்து 9.6, ஆனா pH 5. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல NH3 plus எப்படி இருக்கும்? NH3 plus will be in this format. அது NH3 plus தான் இருக்கும். What will happen to the OH? OH group க்கு என்ன ஆகும்? Next tyrosine பாருங்க. What will happen to the OH group? OH group க்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. What will happen to the OH group? OH group will also exist as OH group will also exist as OH. OH group OH exist ஆகும். ஏன்னா pK value 10.46, pK value அதிகம், pH 5. pH 5 தானே, pH 5 இருக்கு, pK value 10.46 இருக்கு. ஸோ அதனாலே அது புரோட்டோனேட்டட் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். OH கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும்.
So next arginine side chain. Arginine side chain there is NH2 plus. NH2 plus இருக்கு arginine side chain ஒரு NH2 plus இருக்கு. What will happen to this chain? இதுக்கும் 12.48 இருக்கு. இதுக்கு 12.48 இருக்கும்போது when it is having 12.48 12.48 இருக்கும்போது அதுவும் 5 ஓட அதிகம் தான். அது 5 ஓட அதிகமாகும்போது that will also become protonated. அதுவும் protonated மாறிடும். NH2 plus can become NH3 plus. அதுவும் protonated மாறிடும். Then what will happen to the COOH? COOH க்கு மட்டும் என்ன ஆகும் at pH5? Looking into the COOH, இந்த COOH பார்க்கும்போது COOH ஓட pK value 2.3. அது pH5 ஓட கம்மி தான். pK value pH ஓட கம்மி தான். So what will happen? இந்த COOH மட்டும் deprotonated conditionக்கு போயிடும். COOH மட்டும் COO minus மாறிடும். pK value அதிகமாயிடுச்சுன்னா pK value pH ஓட அதிகமாயிடுச்சுன்னா புரோட்டோனேஷன் தான் நடக்குது. நீங்க இப்போ வரைஞ்சதுல முன்னாடி பண்ற क्वेश्चनல இருந்தெல்லாம் அது கிளியர். pH ஓட அதிகமாயிடுச்சுன்னா pK value pK value if it is higher than pH ஓட மேல வந்துருச்சுன்னா புரோட்டோனேஷன் நடந்துடும். pH ஓட கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா pK value pH ஓட கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா what will happen? Or lesser pH இருந்தா deprotonation நடந்துடும். higher pH இருந்தா protonation நடந்துடும். அப்படிதானே நம்ம படிச்சது. இப்படி ஒரு ஸ்கேல் நம்ம வரைஞ்சிருந்தது 0 to 14 வரை நம்ம வரைஞ்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லிருந்துச்சு, இந்த மாதிரி pH கம்மியா இருந்தா if there is low pH இருந்தா what will happen and high pH இருந்தா what will happen we have discussed. So இப்போ பாருங்க, now the total charge if you are calculating full charge இப்போ calculate பண்ணுங்க. What is in NH amino group க்கு என்ன amino group ஓட condition பார்க்கும்போது it is having +1 அதோட charge +1. What about OH? OH as a group OH ஓட charge 0. It is not having anything. OH அப்படியே இருக்கு. What is about NH3 NH2 plus NH3 plus ஆகும்போது it is having +1. அதுக்கு ஒரு +1 வந்துருச்சு. COOH CO minus ஆகும்போது -1 வந்துருச்சு. So total charge எவ்வளவு பாருங்க, total charge 2 minus 1 that is equal to 1. It's very easy to find out. எதுவும் confusion எதுவும் வேண்டாம். just ஒன்னு பார்த்தா போதும். pH எவ்வளோ, pK value எவ்வளோ, இது மட்டும் பார்த்தா போதும். pH எவ்வளோ, pK value எவ்வளோன்னு மட்டும் பார்த்தா போதும். pK value if it is greater than pH, pK value if it is greater than pH ஓட அதிகமாயிடுச்சுன்னா what is happening there? அங்கே protonation will happen. அங்கே protonation நடந்துரும். pH value pK value ஓட கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே protonation தான் நடக்குது. there will occur protonation. அங்கே protonation நடந்துரும். If pH is more than pKa, pH வந்துகிட்டு if it is more than pKa, pK விட pH அதிகமாயிடுச்சுன்னா if pK value is lesser than pH or if pH is higher than pK value, அங்கே நடக்கிறது என்ன இருக்கும்? there will occur deprotonation. அங்கே deprotonationும் நடந்துரும். So you can easily find out the answer from this. Easy தானே? Clear? Hello? Yes, sir. Okay. So I will give another question. The same manner ஒரு question கூட பண்ணி நமக்கு wind up பண்ணிக்கலாம். If you're having any doubt, you can discuss also. Another CSIR question. I will type that question here. -1. Okay. Another CSIR. There is December 2023 question. Amino acid. Visible தானே? Sequence of hello? Yes, sir. Visible இது ஸ்மாலா இருக்கா?
பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. ஜூம் பண்ணா பிரச்சனை இல்ல. சாரி, ஜூம் பண்ணா பிரச்சனை இல்ல, எல்லாமே ஸ்மால் யூ தான். கேன் ஜூம். உங்களோட ஸ்கிரீனே ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தானே? எஸ் எஸ். Okay. Amino acid sequence of a tetrapeptide is shown below. Aspartic acid, glycine, aspartic acid again. Structure very important, okay? Structure படிச்சிருங்க, படிக்காதவரை படிச்சிருங்க. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இது இப்படியெல்லாம் கொடுக்கும்போது இது சைடு செயின்ல என்ன குரூப் இருக்குன்னு தெரியுது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அஸ்பார்டிக் ஆசிட் இருக்கு, கிளைசின் இருக்கு, அகைன் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் இருக்கு, அகைன் ஒரு செரின் இருக்கு. ஓகே, pK value of alpha amino, pK value of alpha amino is 9.6. அது எப்பவுமே 9.6 இருக்கும். ஓகே, pK value of alpha carboxyl 2.3. pKa of side chain COOH of ASP, aspartic acid, 3.7. Question: what is the net charge? What is the net charge at pH 7? Okay, start doing. பண்ணுங்க.
ஓகே, இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல 3 பார்ட் இருந்துச்சு. சிங்கிள் கொஸ்டின் 3 பார்ட் இருந்துச்சு. அதுல ஒன்று தான் நீங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல 2, 3 அதோட கீழே எழுதி இருக்கு. செகண்ட் அண்ட் 3 அதோட கீழே இருக்கு. செகண்ட் அண்ட் 3 நீங்க இப்போ பண்ண வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் பண்ணுங்க. செகண்ட் அண்ட் 3 நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கு. செகண்ட் அண்ட் 3 யூ கேன் டூ as a homework and you can put in group. ஓகே, ஃபர்ஸ்டோட ஆன்சர் அனுப்புங்க. Put your answers. Sir, -2. -2 ஜஸ்ட் குரூப்ல போட்டுருங்க, பார்க்கட்டும். அசருத்தீன், அசர், ஹலோ அசர், அசருத்தீன் சார் சொல்லுங்க. இது இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்ததுக்கு சார் அங்க 2.3 அது தாண்டினோடனே 0 வந்ததுனால சார். ஆவரேஜ் எடுக்கிறது எப்போ, எதுக்கு தான் ஆவரேஜ் எடுக்கிறது? we are taking average to find out the isoelectric point. Isoelectric pH பார்க்கிறதுக்கு தானே ஆவரேஜ் இருக்கணும். ஓ ஓகே. இது pH 7 கரெக்ட், pH 7 இருக்கும்போது அதுல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு தானே கொஸ்டின் கேட்டது. ஓ ஓகே சார். திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, ஓகே சார். வேற யாரோ ஆன்சர் சொல்லி இருந்துச்சு, ப்ளீஸ் புட் இன் குரூப். யார் அது? ஜீவா சார். ஜீவா, குரூப்ல போட்டுங்க. செலீல், செலீல், செலீல் ஹாதி, எஸ் சார். செலீல், this is also wrong, செலீல். ஓகே ஓகே சார். அப்போ -2 சார்? -2 will be the answer. ஓகே சார். ஆன்சர் குரூப்ல போடுங்க. சார், ஹலோ சார். ஆ சார், ஸ்ரீராம் ஹியர். ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட் சார், லைக் நெட் சார்ஜ் pH 7 கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா சார்? ஒரு நிமிஷம், இது யாரு? ஷான், ஓகே. பூர்ணிமா, ஓகே. ஜீவா, இது யாரு கேக்குறது? ஸ்ரீராம். கேளுங்க. ஸ்ரீராம், எஸ் சார். ஸோ PKA அண்ட் PK1 அண்ட் PK2ங்கிறது ரெண்டு தெரிஞ்சாதானே சார் நம்ம அந்த ஸ்பெசிபிக்
ஐசோட்ரிக் பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க சொன்ன ஆவரேஜ் சார். பட் அட் நெட் சார்ஜ் அட் ஃபிக்ஸ்டு பிஹெச்ல வந்து நெட் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லைக் வெறும் பிகே மட்டும் வச்சுட்டு மூணுக்குமே வேணும். 4 இது இருக்குல்ல சார் இங்க டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் பிஹெச் இருக்குல்ல சார். ஐ மீன் அந்த இப்போ பிகே இங்கே அஸ்பார்டிக் ஆசிட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஆமா சார். அஸ்பார்டிக் ஆசிடோட ஒரு சைடுல ஒரு NH3+ இருக்கும், ஆமா சார். ஒரு சைடுல NH3+ இருக்கும். ஓகே ஓகே. அஸ்பார்டிக் ஆசிடோட சைடு செயின் COH கார்பாக்சில் இது ஒரு ஒரு COH குரூப் இருக்கும். இருக்கு சார். சைடு செயினோட COH குரூப் இருக்கும். இருக்கு சார். அது ரெண்டும் தான் அஸ்பார்டிக் ஆசிட்க்கு இருக்கும். ஓகே. சார். நெக்ஸ்ட் COH வந்து நெக்ஸ்ட் கிளைசின் கிட்ட ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே. ஓகே ஓகே சார். அப்ப அஸ்பார்டிக் ஆசிட்க்கு if you are looking into aspartic acid, I am drawing here. ஓகே If you are looking into aspartic acid, இங்க ஓகே aspartic acid நான் பார்க்கும்போது this is aspartic acid. aspartic acid நான் பார்க்கும்போது இந்த aspartic acidக்கு இங்க ஒரு NH3+ இருக்கு. இந்த NH3+க்கு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுத்திருக்கு? NH3+க்கு 9.6 வேல்யூ கொடுத்திருக்கு. ரெடி தானே? அஸ்பார்டிக் ஆசிட்க்கு சைடு செயின்ல COH இருக்கு. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 3.7 கொடுத்திருக்கு. 3.7. ஓகே ரெடி? இந்த அஸ்பார்டிக் ஆசிட் வந்து இந்த கிளைசின் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கு. அதனால அஸ்பார்டிக் ஆசிடோட COH கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், கிளைசினோட NH2 கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே சார். கிளைசினோட சைடு செயின்ல யார் இருக்கு? H சார். H இருக்கு. அதனால கிளைசின் அயனைசபிள் குரூப் கிடையாது. கிடையாது சார். கிடையாது. கிளைசினை விட்டுடலாம். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அஸ்பார்டிக் ஆசிட். சார். அஸ்பார்டிக் ஆசிட்க்கு ASP அகைன். அதுக்கு சைடு செயின்ல COH இருக்கு. அதுக்கு 3.7 இருக்கு. 3.7. ஓகே. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் இந்த அஸ்பார்டிக் ஆசிட் செரின் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கு. செரினோட சைடு செயின்ல யார் இருக்கு? CH2OH இருக்கு. சார். அதனால இதுவும் அயனைசபிள் கிடையாது. இதுவும் அயனைசபிள் கிடையாது. OH இருக்குல்ல சார் அயனைசபிள். CH2OH ஓகே சார். அப்ப அயனைசபிள் கிடையாது. CH2OH இருக்கு. வெறும் OH இருந்தா ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. CH2OH இருக்கு. இதுவும் அயனைசபிள் கிடையாது. ஓகே சார். இங்க வந்துகிட்டு ஒரு COOH இருக்கு. சார். இந்த COHக்கு 2.3 வேல்யூ. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே அப்ப பாக்கும்போது ஒரு 9.6 இருக்கு, ஒரு 3.7, இன்னொரு 3.7, இன்னொரு 2.3. ஓகே சார். அப்படிதானே? சோ இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது what happens at pH 7. pH 7ல என்ன ஆகும் அதுதான் பார்க்கணும். சோ ஒரு NH3+ பார்க்கணும், ஒரு COOH பார்க்கணும், ஒரு COH கூட பார்க்கணும், ஒரு COOH கூட பார்க்கணும், 3 COH பார்க்கணும். அப்படிதானே? ரெடி? சோ pH 7ல what will happen to the NH3+? NH3+ now neutral sir. Deprotonation will happen to NH3 plus. அப்படினா அதோட சார்ஜ் 0. NH3+ னா NH3+க்கு NH3+ எப்படி இருக்கும்? NH3+ எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் +1. அது NH3+ ஆவே இருக்கும். அப்படிதானே? ஓகே சார். அப்போ +1. ஓகே சார். all COH will become as இதுக்கெல்லாம் pH கம்மி தானே, இதுக்கெல்லாம் pK வேல்யூ கம்மி தானே. ஓகே சார். எல்லாத்துக்கும் pK வேல்யூ கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாமே -1 மாறிடும் தானே, COO மைனஸா மாறிடும் தானே. சார். சார். எல்லாமே COO மைனஸ் ஆயிடும் தானே. கிளியரா? ஹலோ. கிளியரா? ஹலோ ஜீவா? சார் புரியுது சார். ஜீவா இருக்கா? இருக்கு சார். இல்ல ஜீவி இல்ல, யாரு டவுட் கேட்டது? ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம் கிளியரா? சார். இப்போ பிளஸ் NH3 மட்டும் புரோட்டனேட்டட் கண்டிஷன் இருக்கும். ஏன்னா NH3க்கு மட்டும்தான் PK வேல்யூ அதிகம். NH3க்கு மட்டும் PK வேல்யூ pH ஓட அதிகமா இருக்கு. pH ஓட PK வேல்யூ அதிகமாயிடுச்சுன்னா அது புரோட்டனேட்டட் கண்டிஷன்ல இருக்கும். அப்படின்னா NH3+ இருக்கும், அதுக்கு +1 வேல்யூ. மீதி எல்லாத்துக்கும் PK வேல்யூ வந்து கம்மி தான், pH ஓட கம்மி தான். மீதி எல்லாரும் CO- மாறிடும்.
எல்லாருமே COHல இருந்து CO மைனஸா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப ஓகே எல்லாத்துக்குமே சார். -1 சார்ஜ். அப்ப டோட்டல் ஓகே. பார்க்கும்போது -3 -2. + 1 அப்படின்னா டோட்டல் சார்ஜ் -2. கிளியரா? ஓகே சார். சார் இப்போ சில அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு வந்து 7 நியூட்ரல்ல இருக்காது இல்ல சார்? certain pHs will be like having different effects on different amino acids, right, sir? ஆமா. So we can't assure that இந்த pHல அதோட இப்போ சார்ஜ் இப்படிதான் இருக்குங்கிறது தெரியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஏதாவது அதுவும் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கணுமா சார்? என்னது pHல எந்தெந்த நேத்து கிளாஸ்ல நம்ம அது சொல்லியிருக்கேன். சார் நேத்து நீ வரல. எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் பாருங்க. சார் அப்ப ஆக்சுவலா அது வந்து ஐ ஹோப் லைக் 3 classes have been going I guess. 3 கிளாஸா நம்ம Thursday தான் ஸ்டார்ட் பண்றது. ஐ திங்க் Thursday, Friday, last Thursday. Monday, Tuesday. Saturday, Sunday leave சார்? Saturday, Sunday leave. Okay, sir. So, sir, actually, I'm sorry to ask this, but may I get the Thursday and Friday classes link also? கிடைக்கும். Thursday class, Thursday நம்ம Thursday was like an introduction only. Friday Okay, class sir. link groupல இருக்கு. Okay, sir. Okay, sir. Monday But, class YouTube video, sir. YouTube video இருக்கு. Friday classக்கு Monday classக்கு Okay. Zoom video, cloud video போட்டிருக்கு. Okay, sir. Thank you. Okay. For today's class Thank you, also sir. I will put. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah, thank you so much, sir. So, okay, Jiva has put answer. Very good, Jiva. Sir, may I ask where are Sorry, ask me. Sriram, கேளுங்க. Hello? Not audible. கேளுங்க. Sir, may I know where are you from, sir? Like which university you are in? I'm from Bharatdasan University. Bharatdasan University, sir? Uh, Oh, that's great, sir. mm. Okay, sir. Thank you. Okay. So 2 and 3 question பாருங்க. இன்னும் 2 question போட்டிருக்கு. Here it is the 2 questions again. I hope you can see this. Glycine, serine, arginine, arginine, glycine. Glycine, lysine, arginine, alanine. இதுல என்ன நீங்க பார்க்க வேண்டியதுன்னா எல்லா கொஸ்டினுக்கும் இந்த சைடு செயின்ல இருக்கிறது யாருன்னு நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு என்ன தெரியணும்? அமினோ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும். யாரோ ஒரு ஆள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கேட்டிருந்துச்சு அமினோ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் பை ஹார்ட் பண்றது ஞாபகம் பண்ணமான்னு. அது ஃபுல்லா படிச்சு வைக்க வேண்டனாலும் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் தட் அதோட சைடு செயின்ல இருக்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் நீங்க பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் லைக் அதோட சார்ஜ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி ஐசோலேட்டரி கொஸ்டின் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். இஃப் யூ நோ தி சிம்பிள் டாபிக் யூ வில் கெட் 8 marks கன்ஃபார்ம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த பிகே வேல்யூ ஒரு சில டைம்ல பிகே வேல்யூ கொடுக்காது. இதுக்கு பார்க்கும்போது இதோட பிகே வேல்யூ இந்த சைடு செயினோட பிகே வேல்யூ நார்மலி 9.6, ஆல்பா கார்பாக்சி குரூப்போட வேல்யூ வந்து 2.3. இதெல்லாம் காமன் தான் ஆல்மோஸ்ட் புரோட்டீனுக்கு. அப்போ சைடு செயினோட இது மட்டும்தான் கொடுத்துரும் கொஸ்டின்ல. ஓகே. அதுக்கும் காமனா வரக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் சைடு செயின், ஆர்ஜினின் சைடு செயின் இது எதுவும் கொஸ்டின் இருக்காது. ஓகே. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில வேல்யூஸ் சைடு செயின் ஆஃப் அஸ்பார்டிக் ஆசிட், சைடு செயின் ஆஃப் ஆர்ஜின் பிகே வேல்யூ அதெல்லாம் அறிஞ்சிருக்கிறது ஞாபகம் வைக்கிறது that is also important. Okay. So by this we can wind up today's class. Is there any doubt? Doubt irka? Yesterday we have discussed the topic and today we have done the questions also. I hope all of you are very thorough about the topic now. And I hope 2 questions are there. 2 question கூட இருக்கு. இந்த 2 கொஸ்டினும் நீங்க குரூப்ல இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போட்டுருங்க. குரூப்ல நேத்து நான் 2 கொஸ்டின் போட்டிருந்துச்சு. only ஷான் வாஸ் ஆன்சர்ட். அந்த கொஸ்டின் ஷானுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் வேண்டியதா கொஸ்டின் போடுறது. ஸோ எவ்ரிஒன் ஷுட் ஆன்சர். ஷான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாங்க ஆன்சர் பண்ணல எப்படி எதுவும் இல்லை. வேற ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்றது நீங்க பார்க்க வேண்டாம். நான் அது கரெக்டா தப்பான்னு கூட குரூப்ல போடல. எதனாலன்னா மீதி ஆள்கள் கூட ஆன்சர் பண்றதுக்கு தான்.
3 கொஸ்டின் நான் போட்டிருந்துச்சு. அதுல ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் ஷான் அண்ட் ஷாபாஸ் 2 ஆள் மட்டும்தான் ஆன்சர் போட்டிருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இந்த 2 கொஸ்டினுக்கு ஐ ஹோப் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே, தேங்க்யூ, ஹாவ் எ கிரேட் டே. நாளை பார்க்கலாம். பை. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வெல்கம். தேங்க்யூ சார்.